Welcome to the Korea Society's video series, Author Talks. The Midnight Shift, which was a bestseller in Korea, is a poignant vampire murder mystery that delves into themes of queer love, loneliness, and the profound effects of marginalization, offering sharp commentary on societal isolation and the acute pain of grief. The author of this gripping mystery is Chun Sun-man, who made her debut with Broken Bridges in 2019. She's the grand prize winner of the 4th Korean Sci-Fi Literature Awards for her novel A Thousand Blues, which is also available in English. The Midnight Shift is a second novel by Chun Sun-man to be translated into English, this time by Jin Peng. Welcome to the Korea Society. It is great to have you here. 네, 안녕하세요. 저는 한국에서 소설을 쓰고 있는 소설가 천선란이라고 합니다. 반갑습니다. For those readers who have not read your book yet, how would you introduce your book, The Midnight Shift? 제가 쓴 밤에 찾아오는 구원자는요, 흡혈귀 뱀파이어가 나오는 이야기이고, 뱀파이어들이 인간을 사냥을 하는데 그 인간의 외로운 피를 사냥을 하는 이야기입니다. 그래서 기존에 우리가 뱀파이어를 읽을 때 느꼈던 어떤 섬뜩함보다는 좀 더 서글프고 뭔가 쓸쓸한 느낌이 드는 책이라고 소개하고 싶습니다. The Midnight Shift was published in Korea in 2021. Where were you in your life and career when you wrote this book? 제가 2021년에는 이미 청계파랑이 수상이 됐고 독자분들에게 소개가 돼서 한참 이제 SF 작가로서 이름을 독자분들께 소개가 되었던 시기였는데요. 근데 제가 또 SF만 좋아하는 게 아니라 이런 공포나 호러, 그다음에 뭐 뱀파이어나 좀비 이런 장르물들을 워낙 좋아해서 '앞으로 계속 SF만 쓸 것인가.'라는 고민을 했을 때 한 번쯤은 호러 장르에 도전을 하고 싶었고, 그리고 호러를 쓸 때에도 '나만이 쓸 수 있는 호러가 무엇이 있을까?'라고 이제 고민을 하던 때에 제가 그때 한참 어머니가 요양병원에 계셔서 요양병원을 이제 자주 오갔었거든요. 그때 이미지들을 좀 살려서 뭔가 '이 외로운 사람들을 찾아오는 뱀파이어를 써야겠다.'라는 마음으로 쓰기 시작했습니다. So you just mentioned the hospital or the rehab hospital. That's where you got the idea of this novel. So can you tell us a little bit more about what made this world come alive for you? Was there a very specific image or a scene or another story that influenced you? 한국에서는 요양병원이라는 이미지 자체가 좀 더 외부에서 봤을 때에는 굉장히 고독하고 우울하다는 느낌이 있었거든요. 근데 사실 처음에 밤에 찾아오는 구원자를 기획했을 구상했을 단계에서는 우울함보다는 그 안에서 벌어지는 기묘한 일들, 그리고 웃긴 일들을 좀 담아 봐야겠다라는 생각이 들었어요. 근데 이야기를 이제 그 출판사의 PD님들이랑 같이 얘기를 나누면서 웃긴 것도 좋지만 지금 하고자 하는 버려진 이들 혹은 쓸쓸하게 남아 있는 이들에 대한 고독에 집중을 해 보자라고 의견이 나뉘어서 이제 웃긴 요소들은 많이 빠졌고, 제가 뱀파이어를 쓸 때에는 뱀파이어라는 종족 자체가 어떻게 해석하느냐에 따라 다르겠지만 일단 아름다운 존재잖아요. 그래서 그런 아름다운 존재가 되게 쓸쓸하게 있는 사람을 찾아오는 장면, 그런 것들이 제일 먼저 떠올랐고, 저한테 가장 영향을 많이 줬던 뱀파이어물은 아무래도 렛민이었던 것 같습니다. 네. There is a long and rich history of vampires in Western literature and popular culture, but I'm not sure there's a similar one in Korea. What sparked your interest in vampires and what inspired to write about them? 어 딱 특정지어서 '뱀파이어를 가장 좋아한다.'라고 하면은 그런 것보다는 저는 어렸을 때부터 뱀파이어나 외계인, 뭐 좀비, 그리고 특정 소설 속의 뭐 프랑켄슈타인, 늑대 인간처럼
인간이 아닌 존재들에 대한 관심이 정말 많았고, 근데 그중에서도 뱀파이어라는 것은 물론 인간을 흡혈해서 죽인다라는 의미도 있지만 장르 안에서 그런 행위를 할 때는 좀 필연적으로 사랑이 엮이잖아요. 뱀파이어와 사랑에 엮여서 내가 죽을 걸 알면서도 목을 내어주는 서사들이 많아서 되게 흔히 괴물이나 짐승으로 묘사되는 다른 존재들에 비해서 유난히 혼자 한덜기 꽃 같은 그런 뱀파이어를 좀 더 다르게 해석해 보고 싶다는 욕망이 있었던 것 같습니다. So your novel presents the vampires as those who can actually smell someone's loneliness and seek them out, as you mentioned earlier. What inspired this reinterpretation of a Western archetype within a Korean society and sort of the Korean emotional context? 그 뱀파이어라는 존재 자체가 외로움을 가장 잘 느낄 수 있는 속성을 다 가지고 있다고 느꼈거든요. 오래 살고 굉장히 거대한 성에 살고 낮에는 못 나가고 밤에만 혼자 깨어 있고 그리고 늘 정말 혼자 있잖아요. 그래서 약간 동족을 감지하는 것처럼 그런 외로움을 느끼는 것에 대해서는 그 다양한 우리가 창조해낸 존재들 중에서 가장 탁월하지 않을까? 그리고 그가 피를 좋아한다는 것도 마치 상어가 바닷속에서도 미약한 피냄새를 맡듯이 그가 외로움이 섞인 피의 냄새를 아주 잘 맡는 종족일 것이다라는 상상을 좀 덧붙일 수 있었던 것 같습니다. Your novel also explores loneliness and mental health, especially among the elderly. I've heard people, after reading your book, say that this book is ultimately about loneliness, not necessarily vampires. What's the story you wanted to tell the readers through these patients in the hospital? 결국에는 소설에서 썼듯이 "외로운 사람을 혼자 두지 말자."라는 얘기를 하고 싶었던 것 같거든요. 왜냐하면 한국 사회뿐만 아니라 모든 사회들이 점점 SNS를 통해서 많은 대화를 나누고 있지만 사실 그거는 대화라기보다는 일방적인 어떤 외침이나 혼잣말에 가까운 거고 우리는 점점 좀 소통을 안 해 가는 시대로 가고 있다라는 생각이 많이 들더라고요. 특히나 지금처럼 뭔가 모든 것이 빠르게 변하는 과정에서 뭔가 도태되거나 느려지는 인간들이 있고 그런 사람들이 대개는 빈곤층이나 어떤 취약층이나 노인분들에게 한해서 있기 때문에 그들이 갖고 있는 이 외로움의 형태가 그들에 국한된 것이 아니라 결국에는 우리에게까지 우리가 다가갈 미래라는 생각도 많이 들어서 그냥 '외로운 사람을 혼자 두지 않았으면 좋겠다. 그리고 모른 척하지 않았으면 좋겠다.'라는 생각이 가장 컸던 것 같습니다. Your work seems to reflect a deep sense of fatigue and emotional or existential precarity, a condition that is increasingly relevant in this society that we live in today. How do you hope these emotions speak to your readers, especially now that your book will be introduced to a new group of English readers? 한국 사회도 그렇지만 점점 세계가 뒤섞여 가면서 많은 사람들이 인종과 상관없이 점점 다양한 문화들이 섞이고 있는데 그 속에서도 '내가 누구인가.'를 끊임없이 생각하게 되고 그 고민들이 점점 더 커져가고 있다고 생각을 하거든요. 그리고 결국에는 그게 나 혼자만이 결론을 내리고 얻을 수 있는 해답은 아닌 것 같고 내가 누구와 연관이 있고 내가 어떻게 자라왔고가 종합적으로 뭔가 나를 이루는 것이기 때문에 제가 이 소설로 그런 얘기까지 할 수 있을지는 모르겠지만 그런 감정까지 닿을 수 있을지는 모르겠지만 결국에는 본인에게는 누구에게나 외로움이 있고 그치만 그 외로움을 나 혼자서만 끙끙 앓는 것이 아니라 누군가와 함께 소통을 하면서 풀어나가고 그 과정에서 뭔가 나에 대한 존재를 좀 더 존중해 줄 수 있는 것까지 닿으면 너무 좋지 않을까라는 바람이 있습니다. 네. The Korean title of this book is actually The Savior Who Comes at Night. And I wondered what you meant by the word savior or salvation. For you, what does salvation mean? Is it compassion, forgiveness, or something beyond all that?
저는 결국에 인간을 가장 괴롭히고 끝끝내 이겨내지 못하는 감정은 고독과 외로움인 것 같거든요. 이게 타인들 속에 섞여 있어도 내가 갖고 있는 고유한 고독과 외로움을 해결할 수 없으니까. 근데 그럴 때 나를 고독과 외로움에서 꺼내 줄 수 있는 유일한 방법이 이런 절박한 상황에서는 '죽음밖에 없다.'라는 생각을 했고, 그런 의미에서 뱀파이어가 찾아와서 나에게 아주 황홀한 잠깐의 순간을 맛보아 주고 그 외로움에서 완전히 해방시켜 준다면은 그거는 그들에게는 '구원이 아닐까.'라는 생각을 합니다. 사회적으로는 진정한 구원은 아닌데요. 개인적으로는 누군가에게는 그게 분명히 '구원일 수도 있겠다.'라는 생각은 가지고 있어요. Your work draws on genre elements like vampires and supernatural abilities and thrillers. Uh, However, I don't think the plot is about the action themselves. It's really deeply rooted in emotion and the isolation. How do you integrate elements from diverse genres into your writing? 네, 말씀하셨던 것처럼 장르는 저는 공식이 있다고 생각을 하거든요. 뭐 호러도 그렇고 그런 스릴러도 그렇고 SF도 그렇고 어느 정도 독자가 요구하는 즐거움을 충족하는 그런 어떤 스텝들이 있는 거죠, 방법들이. 근데 저 역시도 그것들을 굉장히 좋아하기는 하지만 제가 처음에 글을 쓸 때에는 저보다 그런 거를 잘 쓰는 작가님들이 이미 너무 많은 거예요, 좋은 작품들이. 그랬을 때 '내가 그 과정을 그대로 따를 것인가.'와 아니면 내가 평생 해왔던 고민들, 인간에 대한 고독이나 어떤 삶에 대한 뭔가 저만의 시선 이런 것들을 넣는 게 더 '나만이 쓸 수 있는 글이 아닐까.'라는 생각이 들었고, 그래서 처음에는 어느 쪽의 선택도 못 받을 거라고 생각을 했어요. 장르를 좋아하는 사람들의 어떤 선택이나 혹은 감정을 위주로 다루는 순문학계 결의 독자분들에게도 '선택을 받지 못하겠구나.' 하지만 그럼에도 내가 쓸 수 있는 글, 이런 장르 속에서 그 인물이 살아있음을 말해 주는 거는 감정이 가장 큰 것 같거든요. 그래서 '그 감정을 중심으로 쓰자.'라고 다짐을 했고, 아주 다행히 모두를 잃지는 않은 것 같습니다. 네. You've actually described your own work as a quote, vague novel. That vagueness seems to leave room for many different interpretation. What kind of, should we say, aesthetic or creative value does quote unquote vagueness hold for you? 저에게 있어 모호함이라는 거는 어떤 문학적이거나 예술적인 영감보다는 제가 저를 느끼는 상태와 저를 표현하는 단어였어요, 늘. '나는 좀 모호한 사람이다.' 어떤 특별한 재능이나 특출나게 뭔가 뚜렷하지도 않고, 그리고 나에 대해서 내가 잘 알지도 않고, 가끔은 내가 나를 모름으로 인해서 오는 혼란도 굉장히 많은 아이였어요. 그런 학창 시절을 보냈기 때문에 제가 모호하기 때문에 소설이 뚜렷할 수는 없는 거예요. 그래서 소설은 쓰고 싶긴 한데 내가 어느 장르에서도 혹은 어느 집단에서도 속하지 못하는 아이이니까, 그럼 그냥 어디에도 속하지 말고 혼자 골방에 갇힌 듯이 모든 걸 다 섞자라는 그런 의미의 모호한 소설이라는 표현을 쓰고 있습니다. 네. 이제는 모호함이 제 장르가 되도록 노력하고 있어요. 네. Following A Thousand Blues, this is the second novel from you that has been translated into English. What are your thoughts on seeing your works being published in other languages? 그냥 어떻게 닿을까가 제일 궁금한 것 같아요. 언어라는 게 사실은 번역가 선생님들이 중간에서 많은 노력을 함에도 불구하고 그 언어가 갖고 있는 사회적인 거나 어떤 역사가 다 다르잖아요. 그래서 결국에는 같은 소설도 다르게 읽히고, 제가 번역된 소설을 읽을 때도 그랬듯이 과연 이 이야기는 어떤 형태로 바뀌어서 어떤 옷을 입고 세계에 나아가고 있는 걸까가 제일 궁금해요. 제가 다른 언어들을 잘 하지 못하기 때문에 어쩌면 평생 알 수 없는 거잖아요. 그래서 과연 이 청계파랑이나 밤에 찾아오는 구원자는 또 어떤 다른 형태로 나아가고 있는 걸까? 이게
그런 궁금증이 제일 큰 것 같아요. The Midnight Shift is often recommended for the readers who also enjoy reading works by other contemporary Korean female sci-fi writers like Cursed Bunny by Bora Chung. Do you feel a sense of connection to this growing international interest of Korean female sci-fi authors? 완전 많이 느끼고 있고요. 특히나 뭐랄까 SF 장르에서 유난히 작가님들께서 해외에 많이 가시기도 하고 소개가 되시기도 하고 상도 받아오시는 걸 보면서 '어 우리의 이야기가 통할 수 있겠다. 그리고 우리의 상상력이 그렇게 빈곤하지 않구나. 우리가 더 세계적인 얘기를 할 수 있는 능력이 있을 수 있다.'라는 그런 마음으로 엄청난 용기를 얻죠. 네. 동료 작가님들이 나아가는 걸 보면서요. In what ways do you see your work contributing to or perhaps diverging from this wave of interest in Korean female sci-fi authors? 이거는 제가 기여를 하기도 하고 제가 영향을 받기도 하는데요. 점점 두려움이 없어지는 것 같아요. 예전에는 소설을 쓸 때 내가 이런 글을 써도 되는지, 이게 소설이 맞는지 이런 고민들이 그러니까 뭔가 제 상상력을 절단하거나 가두는 고민들을 굉장히 많이 했는데 요즘에는 답은 없고 내가 써내려갈 수 있으면 그 모든 것이 소설이 될 수 있고 어떻게 또 사람들에게 읽힐지 알 수 없는 거잖아요. 그래서 굉장히 씩씩하게 소설을 쓰고 있는데 동시에 저희가 이제 그렇게 씩씩하게 소설을 쓰다 보니 다른 작가님들이나 혹은 소설을 꿈꾸는 친구들 역시도 같이 용기 있게 써내시더라고요. 그래서 그런 관계 속에 요즘 있는 것 같습니다. I'm sure we'll be hearing a lot more from you and you'll be writing many more books. What kind of books do you want to write? 저는 앞으로 더더 모호한 소설을 쓰고 싶어요. 그래서 이 소설만 봐도 '이거 손수란 작가 소설이네.'라는 생각이 들 정도로 경계도 없고 가로막힌 것도 없고 허무맹랑하지만 뭔가 그럴듯한 어딘가에선 분명히 벌어지고 있는 듯한 소설을 쓰는 게 저의 목표입니다. The Midnight Shift is available wherever books are sold. Thank you so much for joining us today. 감사합니다.